మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని హౌసింగ్ బోర్డ్ చైతన్య హై స్కూల్లో ఈ రోజు చైతన్య రాయల్ క్లబ్ సిఆర్సి ఎన్నికలు ఘనంగా మరియు విజయవంతంగా నిర్వహించబడ్డాయి. విద్యార్థుల నాయకత్వ లక్షణాలను వెలికి తీయడమే లక్ష్యంగా ఈ ఎన్నికలను పాఠశాల నిర్వహించింది. ఈ ఎన్నికలు మొత్తం 8 విభాగాలుగా నిర్వహించబడ్డాయి. అదే విధంగా ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, జనరల్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ పదవులకు కూడా ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ పోటీలో సుమారు 45 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడగా అందులో 20 మంది విద్యార్థులు గెలుపొందారు. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్షంగా 110 మంది సిఆర్సి విద్యార్థులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేఎన్ఎం కాలేజ్ మాజీ ప్రిన్సిపల్ ప్రభాకర్ సార్ హాజరై విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. చిన్న వయసు నుంచే పిల్లలను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దడం చాలా అవసరమని, ఇలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్న పాఠశాల యాజమాన్యానికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. విశిష్ట అతిథిగా వికాస్ కాలేజ్ మాజీ ప్రిన్సిపల్ సుధాకర్ సార్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు సంస్కరణలు, విధానాలు, శాసనాలు మరియు రాజ్యాంగం వంటి అంశాలను ప్రత్యక్షంగా పరిచయం చేయడం ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ ఆర్ నర్సిరెడ్డి మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం విద్యార్థుల సర్వాంగ అభివృద్ధికి అవసరమైన కార్యక్రమాలను సిఆర్సి ద్వారా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ 8 విభాగాలు విద్యార్థులను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి దోహదపడతాయని చెప్పారు. పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఆర్ జయంతి మాట్లాడుతూ సిఆర్సి ప్రతి విద్యార్థికి అవసరమైన కార్యక్రమమని అన్నారు. ఇందులో యోగా, చేతిరాత, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, సేవా కార్యక్రమాలు, డ్రెస్ కోడ్ వంటి అంశాలు విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని బాధ్యతగా మరియు విజయవంతంగా నిర్వహించిన వినోద్ చంద్రన్ కు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. Please catch your vote for me. I promise you, I convince principal ma'am and correspondence sir. I convince them and try to conduct every Sunday sports or activities like quiz or sports. Thank you, namaste. Chairman, respected principal ma'am, correspondence sir, teachers and my relatives. This is Vishal from class 8. As we all know that today our school management conducting the CRC election program. In that my post is Vice President post. Please cast your valuable vote for me. Thank you. Lastly, I studied class 9. Today I am contesting as a Vice President, so please cast your valuable vote. Thank you. And R. Shivam from class 8. And contesting the election for the post of General Secretary. And first of all, I'll telling you that in election I'll win or loss, but I'll support you like my own brothers and sisters. And I'll give more freedom to your ideas. And my promises are every Saturday activities and quizzes. So please cast your precious vote for me. Thank you. A glorious good morning to everyone. Respected dignitaries, I am Rishma of class 7. Well, as you all know, I am contesting as General Secretary in our CRC elections. So, I am here to humbly request you to please cast your vote for me. Well, I have already told you my agendas and why should you vote for me in classes. So, your vote is your wish. It's your right. So, if you vote for me or any other else, no, even I won't vote, win or lose when of elections. Thank you for giving the opportunity. Have a nice day. You know that today in our school conducting elections, I'm contesting for the post of treasurer. Well, I believe the role of treasurer is nothing but more than just numbers. It's saving our money to make our school unforgettable here. Well, CRC conducted so many committees like spoken English, sports, speech, and etc. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. I will enjoy. Please vote for us. Today we are celebrating. Today we are conducting sports in our school. Please study your role. And the post is present. Please cast your vote. Correspondence teachers and my dear friends. My name is Karisma
our management. It improves the pride of our CRC and to our school. Please meet me and please submit. Thank you. Respected principal and correspondents and teachers and my dear friends. This is Janani from class 7. As we all know that today conducting elections in our school. Please cast a vote for me. I contest as spoken English committee. Thank you. Namaste. Namaste. A class good morning to everyone. Respected principal and teachers and my dear friends. My name is Nivedita. I study in class 7. I contest from yoga committee. So please vote for me. If I elected the yoga committee, I conduct every Sunday yoga class. Yoga, if you do yoga, there are more benefits. So please cast a vote for me. Thanks. Everyone, my name is Kirti. I come from class 7. I contest in election as a yoga. If you do yoga, there are many benefits from yoga. Not only CRC people, every people can attend the yoga classes. I promise you that I conduct the yoga classes on every Sunday. Thank you. Good morning to everyone. My name is Chandramani. I study in class 7. Respected principal and correspondents are teachers and my dear friends. Those you know today in our school conducting elections, see that I am participating as yoga in charge of school. Please cast your vote for me. In future, I will produce you some yoga classes and extra time to yoga class. Thank you for giving this wonderful opportunity. Please catch your vote for me. Thank you. Correspondence are teachers conducting elections and contesting discipline committee. Please submit. Dress code, handwriting committee. Content to speak because of stage fear. Let me tell you, even I was the one who this opportunity. I promised to encourage shy people to come participate. Well, improve communication skills across our school. Represent our school. So today, I just ask for your Teachers and my dear friends from classes. As you all know that in our school elections are going on, I'm contesting in the elections for the post committee. I kindly requesting you to vote, cast your vote for me. Thank you. I am contesting elections in sports committee. Please vote, cast your vote. Thank you. My name is Jain. I study in class 9. You all know that our school is conducting CRC elections. I contest in the sports committee. Please vote for me. If you vote for me, I will take it to games in Saturdays and who will take games well, I will take it to them to tournaments and win cup for the school. And I will show that our school is not only just for study. I am from class 9 and I am contesting for position in the yoga committee. So, for the class. The principal man, correspondents are teachers and my dear friends. My name is Deemashri. I study in class 8. Well, Seva is nothing but an idea. Respected principal man, correspondents are teachers and my dear friends. Please cast your valid vote for me. Thank you. The principal man, correspondents are teachers and my dear friends. My name is Sriviransh. I study in class 8. I am consisting as a Seva intern. Please vote for me. Thank you.
ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రతి స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఎలక్షన్స్ ఉండేవి. ఎన్ఎస్టీ అని, ఏబీవీపీ అని, ఎస్ఎఫ్ఐ అని గ్రూపులు. ఇక్కడ మాత్రం యోగా కమిటీ, సేవా కమిటీ, డ్రెస్ కమిటీ, డిసిప్లిన్ కమిటీ, హ్యాండ్ రైటింగ్ కమిటీ చాలా బాగున్నాయి. కానీ మీ స్కూల్లో ఆచరిస్తున్నారు కానీ ఇంకా కమిటీలు ఉన్నాయా అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఎన్నుకున్న తర్వాత ఈ కమిటీ లోపల ఏర్పాటు చేయాలి మీరు అందరూ. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మంచి ప్రోగ్రాం. యోగా కానీ మీ స్కూల్లో యోగా నడుస్తున్నట్టు అవునా. తర్వాత డిస్ప్లే. నేను చాలాసార్లు స్కూల్కి వచ్చిన చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది. అదే స్కూల్ నడుస్తుందా నడవట్లేదా అనిపిస్తుంది. నేను ఒక 30 years కాలేజీ పెట్టిన ఆ కాలేజీ ఇక్కడ కూడా నేను కొత్తగా చెప్పుకుంటున్నాను. చాలా నీట్గా స్టడీ పర్పస్లో కూడా మంచి మార్కులతో ఎంజాయ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ అయిన అందరూ కూడా భవిష్యత్తులో ఈ రాజకీయం కూడా రాకుండా మంచిగా చదివి మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. కట్టెట్ అన్న వాళ్ళు, కొంతమంది ఇంటి అన్న వాళ్ళు, కొంతమంది మామూలుగా వేరే దగ్గర పనిచేస్తూ కూడా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా కొనసాగుతుంటారు. మీరు చదువుకునే రోజుల్లో శ్రీనివాస్ అనే అబ్బాయి ఎలక్షన్ పెట్టి దాంట్లో గొడవ వేసి అక్కడ స్టేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. పొజిషన్ పెట్టడం జరిగింది. గొడవ అయ్యి సమయాలు కొనుక్కున్నారు. అటువంటి క్యాండిడేట్ బయటికి రావాలని ఒక నెక్స్ట్ ప్రోత్సహించి బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు అతను మంచి రాజకీయాలకు వెళ్ళకుండా స్టడీ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జాబ్ చేస్తున్నాడు. 1,80,000 పర్ మంత్ రాజకీయాలు. చదువుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. కాకపోతే ఈ ఎలక్షన్స్ ఈ విధంగా ఉంటే ఈ విధంగా పాటిస్తారు అనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. స్పోర్ట్స్ కమిటీ ఉంది. కంపల్సరీగా మీరు మామూలు ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ½ గంట కంపల్సరీగా కేటాయించండి. ముఖ్యంగా చెప్పిన పిల్లలకు మార్నింగ్ 4 గంటలు లేవండి. మీరు చదువుకోండి. చదువుకున్న దాంట్లో 80% మీకు అర్థమవుతుంది. 10 గంటలు చేసిననుకోండి 60% అర్థమవుతుంది. అదే 100 గంటలు చేసిననుకోండి చదవకనే కాదు ముందుకు ఆటోమేటిక్గా. కాబట్టి ఎర్లీగా లేవడం నేర్చుకోండి, మంచిగా చదవండి, భవిష్యత్తులో మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి. Students will not able to speak Telugu language particularly, as well as they are not having confidence on their own writing also. చాలా మంది విద్యార్థులకి తెలుగు మాట్లాడటం రావట్లేదు, తెలుగు రాయడం రావట్లేదు. ఈవెన్లో మదర్ తెలుగు వాటి మీనింగ్ ఆఫ్ వైకల్యము ఈ తెలుగు వాటి మీనింగ్ ఆఫ్ వైకల్యము సంకల్పం ఇంగ్లీష్ సంకల్ప బలము ఇంగ్లీష్ విల్ పవర్ వెరీ నైస్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ this is the personality, this is the confidence and this is the personality. So what is the role of school in primary level as well as upper primary level and high school level? స్కూల్ లెవెల్లో అదేవిధంగా ముఖ్యంగా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కరస్పాండెంట్స్ the duty is create the personality of the students in their school. What is the definition of personality? So వ్యక్తిత్వం అని చెప్తారు మీ తెలుగు. వాట్ ఇస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అంటే వ్యక్తిత్వం అని చెప్తా ఉంటారు. సో వ్యక్తిత్వం అంటే సో there is a 4 pillars are there. In behind that 4 pillars are there. One is creation of self-confidence in the students. అంటే విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేటువంటి పాఠాలు నేర్పడం, అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా
జీవన విద్యను ఇవ్వడం, అంటే లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ కరికులంగా తీసుకొని అందులో బాగా మన స్కూల్లో కోసం ఇలాంటి కార్యక్రమాల్ని నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ఇది మొదటి పిల్లలు. రెండో పిల్లలు ఏంటంటే స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఎవరికైనా సరే. స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అంటే సమయోచితంగా మాట్లాడేటువంటి శక్తి ఉండాలి, సమయోచితంగా రాసేటువంటి శక్తి ఉండాలి, అదేవిధంగా వేదికని ఉద్దేశించి మాట్లాడేటువంటి శక్తి ఉండాలి. అంటే వివిధ సందర్భాల్లో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా గెలుపు పొందాలో, ఎలా విజయం సాధించాలో అలా మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యాన్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది పాఠశాల యొక్క ముఖ్యమైన రెండో పిల్లలుగా ఉంటుంది. అది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. చాలా మంది పిల్లలు ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఫ్లూయెంట్. దట్ ఈస్ సో నీడ్ నవేడేస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం అనేది రావాలి. ఈవెన్ దో అవర్ మదర్ టంగ్ ఇస్ తెలుగు. సో ఇది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ఇది రెండో పిల్లలు. అదేవిధంగా మూడో పిల్లలు ఏంటంటే సహాయం చేసేటువంటి గుణాన్ని నేర్పాలి పిల్లలకి. చూడండి, చాలా మంది ఆర్థిక సాయం అనుకుంటాము, కానీ సేవా కమిటీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. సేవ అంటే మీకు తెలుసు, ఎన్నో రకాల సేవ ఉంటుంది. డబ్బులు ఇవ్వడం సేవే, మాట ఇవ్వడం సేవే, సర్వీస్ ఇవ్వడం సేవే, అదేవిధంగా రకరకాలైనటువంటి రూపాల్లో సేవ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ సేవా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. చాలా ఆనందమైన విషయం ఇది. అంటే పిల్లలలో మూడో పిల్లల్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా నాలుగో పిల్లలు, ద ఫోర్త్ పిల్లలు క్రియేషన్ ఆఫ్ సింపతి ఆన్ అదర్స్. We are not able to do the finance, but we are able to give the service in different forms. Show the sympathy on others. Those are in troubles. మనం సహాయం చేయకపోవచ్చు, కానీ ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి చేసేటువంటి తత్వాన్ని కూడా నేర్పుతున్నటువంటి నాలుగో పిల్లలకి స్కూల్లో ఉంది. అంటే ఈ స్కూల్లో మౌలికంగా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే విద్యార్థుల్లో పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేయాలనేటువంటి కార్యక్రమం కోసం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వింటగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది, నడుస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మేము మా వయసులో, మీ వయసులో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మాకు అంతగా ఉండేవి కావు. కానీ ఇప్పుడు మీరు చాలా అదృష్టం ఉంటుంది. ఎందుకంటే యువర్ యంగ్ మైండ్స్, వన్ సో జీనియస్, యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆపర్చునిటీస్ త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇలాంటి అవకాశాలన్నీ కూడా, ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి మీరు చాలా అదృష్టం అవుతుంది. ఇలాంటి స్కూల్లో మీరు చదువుకోవడం ఇంకా చాలా అదృష్టం అవుతుంది. మీ ప్రిన్సిపల్ గారికి, మీ కరస్పాండెంట్ గారి కరతాళంతో ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. సో ఇది ఒక అంశం. సెల్ఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు ఎవ్రీవన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. జీవితం సార్థకత అనేది ప్రతి వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో ఉండాలి. స్కూల్లో మనం సన్మానించబడాలి. అంటే మనం ఎంతో ఉన్నతానికి ఎదిగితే, ఎంతో క్రమశిక్షణతో ఉంటే మనం మన స్కూల్లో ఎప్పుడైనా పిలిచి మనకి సన్మానం చేస్తారు. అప్పుడు మన జీవితం సార్థకమైనట్టుగా భావించాలి, సెల్ఫ్ సిగ్నిఫికెన్సీ పొందినట్టుగా భావించాలి. మనం అది చేస్తారని చెప్పి, అదేవిధంగా రెండో ఏంటంటే మన వంశం గొప్ప వంశం అనేటువంటి అంశాన్ని ఎవరి ద్వారా వస్తుంది? మీరు గ్రేట్ పర్సన్స్ గా చేంజ్ అయితే మీ వంశం గొప్ప వంశంగా మారుతూ ఉంటుంది. మారిందని చెప్పి మీ తల్లిదండ్రులు మీ భుజాలు తట్టాలి. మా కొడుకు మా వంశం యొక్క గొప్పతనాన్ని నిలబెట్టిందని చెప్పి మీ భుజాన్ని తడితే అప్పుడు మీ జీవితం సార్థకమైంది. ఇక మూడోది ఏంటంటే పీవీ సింధు. మనం
నడిచినట్టు అర్థమైందా? సో అట్లా ఈ 3 సందర్భాలను క్రియేట్ చేసుకుంటే మన జీవితం సార్థకమైనట్టు. దయచేసి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇలాంటి స్కూలు మీకు ఇచ్చినటువంటి గుడ్ ఆపర్చునిటీ యూ షుడ్ యూజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండ్ గ్రోయింగ్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్. ప్రాపర్ మేనర్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మేనర్ ఇన్ తెలుగు? వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మేనర్ ఇన్ తెలుగు? వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మేనర్ ఇన్ తెలుగు? Preeti, right? But exactly that is the meaning is there. Samskaram. అదేవిధంగా మీరు మీ పేరెంట్స్ గవర్నెన్స్ నేర్పుతుంది ఈ స్కూల్. అదేవిధంగా ఈ సమాజంలో మీరు కూడా గౌరవించబడాలనేటువంటి విషయాన్ని నేర్పుతుంది ఈ స్కూల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మేనరిజం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మేనరిజం. సంస్కారాన్ని నేర్పుతా ఉంది. ఆ సంస్కారంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు మీరు ఎదుగుతారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా వాట్ ఇస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ ఎలక్షన్స్ అండ్ డెమోక్రసీ? ఇండియా ఇస్ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. ఇండియా ఇస్ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. సో వాట్ ఇస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ? వాట్ ఇస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ? ఫర్ ద పీపుల్, టు ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, బై అవర్ ఓన్లీ, రైట్? సో అది మన భారతదేశంలో ఉన్నది కాబట్టి భారతదేశంలో డెమోక్రసీలో మనకి 4 పిల్లలు ఉంటా ఉంటాయి. ఏంటివని? వాట్ ఇస్ ద పిల్లర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఇన్ ఇండియా? సో వన్ ఈజ్ లెజిస్లేటివ్. వన్ ఈజ్ లెజిస్లేటివ్. అనదర్ is executive. Another is judicial. Another is fourth state. Daily newspapers. Legislative means MLAs and MPs. That is called as a legislative. Executive. పేపర్ నిర్వహించేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పేపర్లు వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, మీ దగ్గర మీ స్కూల్ మంచిగా నడవాలంటే ఇక్కడ 12 పోస్టులు ఉన్నాయి. 47 మంది క్యాండిడేట్స్ పోటీ చేస్తున్నారు. లైక్ అవర్ డెమోక్రసీ, లైక్ అవర్ ఇన్ అవర్ ఎలక్షన్ సిస్టమ్. మరి ఈ ఎలక్షన్ సిస్టంలో మీరు ఎంపిక చేసుకునేటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎలా ఉండాలి? గ్రేట్ పర్సన్స్, గ్రేట్ క్వాలిటీస్, గ్రేట్ క్యారెక్టర్స్, గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, గ్రేట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్తే మీ ఓటుకి సార్థకత వస్తుంది. అవునా కాదు? మీరు ఎవరి పడితే వాళ్ళు ఓటు చేస్తే there is no significance to your vote as per your knowledge, based on talent, based on activities, based on creativity, based on agency. All these are so important to vote the candidates. Particularly, yoga. Why we need behind yoga? One is to avoid the in our stomach, the food is digested properly. When the food is digested properly, automatically got the good energy to various organs. చాలా సంతోషం హాస్యం చెప్తా ఉంటాను. సో అవన్నీ చూసి మీరు ఓటేయండి. ఇకపోతే మన అపీరెన్స్ కానివ్వండి, మనం చేయబోయేటువంటి పనులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. అందుకనే దయచేసి మీ అందరికీ కోరేది ఏంటంటే ఈ సందర్భంగా ఓటు, వాట్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఓట్ ఇన్ ఇండియా? there is a constitutional amendment is there 21 to 18 years. 89లో 21 ఇయర్స్గా ఉన్నటువంటి ఏజ్ని 18 ఇయర్స్గా తగ్గించారు. మీరు కూడా ఇప్పుడు ఆ ఏజ్కి రీచ్ కాబోతున్నారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మీ క్యాండిడేట్స్ని ఎంపిక చేసుకొని మీ యాజమాన్యం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ని నెరవేర్చడానికి మీ టీచర్లకు కూడా అవకాశం ఇస్తారని, మీ భవిష్యత్తు దిగ్జయంగా నిర్వహిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఇలా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ స్కూలు కరస్పాండెంట్ గారికి, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ గారికి, అదేవిధంగా పాఠశాల పిల్లర్లైనటువంటి పాఠశాల
పిల్లలైనటువంటి టీచర్లకి, పాఠశాల పిల్లలైనటువంటి టీచర్లకి, ముఖ్యంగా టీచర్లకు కూడా ఒక విషయం చెప్తాను నేను. దయచేసి ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రీ స్కూల్ బేస్ చేసుకొని కొత్త భావాలను సృష్టించే వాళ్ళనే బ్రహ్మజ్ఞానులు అంటారు. లైక్ అవర్ అబ్దుల్ కలాం, లైక్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్, రైట్? వీళ్ళందరినీ కూడా బ్రహ్మజ్ఞానం పిలుస్తూ ఉంటారు, లేక కారణ జన్ములను పిలుస్తూ ఉంటారు. మౌలికమైనటువంటి పాఠశాల టీచర్లందరికీ కూడా మరొకసారి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ యాజమాన్యాలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. కానీ మీ ఓటు మాత్రం జాగ్రత్తగా వేసి మంచి క్యాండిడేట్స్ని ఎంపిక చేసుకొని మీ స్కూల్ని పరిగణించేటట్టు చేస్తానని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం మీ అందరికీ కూడా మంచి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. మా గురువు గారు కేఎన్ఎం డిగ్రీ కాలేజ్ ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రభాకర్ సార్ గారు, మా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఏడుగల వికాస్ ఇంటర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ గోలసదారి గారు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు ఈరోజు నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు విద్యార్థులందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎలక్షన్స్ జరుపుకుంటున్నారు. మెయిన్గా స్కూల్లో నిర్వహించుకునేటటువంటి ఏదైతే డ్రెస్ కోడ్ కమిటీ, స్పీచ్ కమిటీ, స్పోర్ట్స్ కమిటీ, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఒక 12 కమిటీస్ ఏర్పాటు చేసుకొని విద్యార్థులు రోజు వాళ్ళు ఏ విషయాలైతే విద్యార్థులకు ఉపయోగపడతాయో వాటన్నిటినీ గురువుల ద్వారా తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క లైఫ్లో సక్సెస్ కావడానికి ముఖ్యంగా చూడండి హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే చక్కని చేతిరాత ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో మంచి స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మనం డ్రెస్ కోడ్, మనం స్కూల్ కావాలంటే మన షూ ఎలా ఉన్నాయి, మన టై ఎలా ఉంది, మన డ్రెస్ ఎంత నీట్గా స్కూల్కి వెళ్తున్నాం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు పడితే డెఫినెట్గా మీరు ఫ్యూచర్లో మంచి మంచి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది. స్పోర్ట్స్, మనం ఆడే ఆటలు మన శారీరక మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది. యోగా ప్రతిదీ మనకి ఈ కమిటీల ద్వారా నేర్చుకొని మన ఫ్యూచర్కి ఉపయోగపడే విధంగా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మారడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు సిఆర్సిలో చాలా వరకు 110 స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఓట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ అన్ని విభాగాల్లో పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మేము కూడా నెక్స్ట్ ఈ పార్టిసిపేషన్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఆగస్టులో ఈ ఎలక్షన్ ఉంటుంది. అప్పటికెల్లా మిగతా విద్యార్థులు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సిఆర్సి చైతన్య రాయల్ క్లబ్కి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క అవకాశాన్ని, అంటే ప్రతి దాంట్లో స్పీచ్ కానీ డ్రెస్ కోడ్ కానీ ఏదైతే కమిటీలు ఉన్నాయో వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల్ని కూడా ఈ సిఆర్సి క్లబ్లోకి తీసుకురావాలని, మరి ఎన్నికైనటువంటి కమిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రశంసన పత్రాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీల్ని పర్ఫెక్ట్గా, కూల్గా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా గౌరవంతో ఈ కమిటీలోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ Mr. Madam, respected correspondent of the school elections. We hope those who are participating in the elections, first of all, congratulations to all the contestants, especially ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం కండక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల we build up of the different kind of the leadership in the part of school units, especially
that number of the committees is there. I think our total committees have number of 12, but each one committees of the consists of the number of pairs. ఎస్పెషల్లీ ఇవన్నీ మనకు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల ఇక్కడి నుంచే మనం స్టూడెంట్స్ లెవెల్ నుంచే ఒక మంచి బిహేవియర్ కావచ్చు, లైక్ మనం చెప్పినటువంటి టీచర్స్ ఇచ్చే సజెషన్స్ కావచ్చు, like Asiva, like our professor, our president and vice president, again our yoga, disciplinary committee, speaking. ఇవన్నీ ఈ కమిటీస్ వల్ల మనలోని కొత్త ఆలోచన విధానం పెంపొందించుకోవడం, మంచి నడవడికను అభివృద్ధి చేసుకోవడం ఇవన్నీ తోడ్పడుతుంది. ఇవన్నీ ఇంకా మనకు ముందు కావాలంటే ఐ హోప్ మోర్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ మేడం అండ్ సార్. First, thanks to the madam and sir because he given to the great support to the this kind of the programs conducted in our schools. Thank you. వేదిక మీద ఆశీనులైన పెద్దలు, గురుతుల్యులు, కరస్పాండెంట్ నరసింహారావు గారికి, అలాగే విద్యుత్పతులు, అతిథులుగా వచ్చిన కళాశాల ప్రిన్సిపల్స్కి, మా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు జయంతి మేడం గారికి, ఉపాధ్యాయులకి, విద్యార్థులకి ఈరోజు మనం జరుపుకునే కార్యక్రమం లీడర్ని తయారు చేయటం, నాయకుల్ని ఎంచుకోవటం, నడిపించేవాడు కావాలి మనకి. చిన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తారు, పాఠశాలలో గురువులు నడిపిస్తుంటారు, పెద్దవైన తర్వాత సమాజాన్ని నాయకులు నడిపిస్తారు. అలాంటి కార్యక్రమం మా పాఠశాల ఈరోజు పురుడు పోస్తుంది. నాయకుల్ని తయారు చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మా పాఠశాల నిర్వహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమానికి దాదాపు 12 కమిటీల ద్వారా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉపాధ్యక్షుల్ని మేము ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లల్లో నాయకత్వ లక్షణాలతో పాటు ఒక టీముని అంటే ఒక సమూహాన్ని నడిపించే విధంగా తయారు చేయబోతుంది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లలకి చేతిరాత కానీ, యోగా కానీ, డ్రెస్ కోడ్ కానీ, ఇంకా అనేక రకాల సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా పిల్లల్ని ముందుంచడం మా పాఠశాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి మరియు ఆ పాఠశాల యజమానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపు. మా మోకెంతో నీకెంతో హాయి ఉంటదే ఎప్పటికైనా
and chief guest of our election results are announced. I stand before you humbled and honored to elected as your vice president. This victory is not mine alone. It's ours. Thanks, heartfelt thanks for your great support. And as your vice president, I need our school to the best place for everyone. First, we want to increase the sports days and cultural fairs. Then we build teamwork and make new friends. Second, I dream a school planting trees and taking pollution, just like we learning in our environmental studies. Thank you. Make this year unforgettable. Namaste. Repati kosam. For your support. This is only not my way, it is our way. So my wish are to join normal students to CRC students. So please join in CRC. And I first of all tell us, I will support you every time, every day and every month. So our school have so many introverts. They don't talk with us, and I will support the introverts ideas and support their creativity. Thank you, and do good, feel good, be good. Respected principal ma'am, parents, governors and dignitaries. Today I am elected for treasurer. Thank you for your support and dedication, putting your votes. I am so happy in front of you to start this. This is my biggest step in my life. Thank you. Respected our Chief Guest Prabhakar sir and Sudhakar sir, our correspondent sir, and my dear teachers and students. Very good afternoon. Okay, the elections are conducted in our school with the CRC group. The results also I give you. The candidates are in front of you. So these all committees already we have to running in our school. But this year we have to legally conduct the elections. These elections are going through upon next year. They are on next year to continue. Understood? So these are the spoken English, yoga, discipline, dress code, handwriting, speech, sports, Seva committee. Earlier our chief minister talking about these groups, these committees also. We already, these all committees we have to conduct in our school. The spoken English committee, they are maintained that everybody speaking and
CRC students, aspirants, but we could not select it because he couldn't learn march past properly. But we'll continue. And thank you very much, speakers, for your valuable time and presence here. At the same time, I appreciate all the